ఆపర్చునిటీని సమర్పిస్తున్న వారు తెలంగాణలో అతి తక్కువ ధరలలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మిస్తున్న ఏకైక సంస్థ సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333. నమస్తే, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను రమాదేవి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. బాసర రైల్వే స్టేషన్ ను సందర్శించిన గజానన్ మాల్యా. నిలిచిపోయిన రైళ్లను త్వరలో ప్రారంభిస్తామని హామీ. చోడవరం చక్కెర కర్మాగారంలో కార్మికుల ఆందోళన. బకాయి పడ్డ జీతాలు చెల్లించాలని నిరసన. కడప జిల్లాలో సిండికేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో చోరీ. బాక్స్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో వెనుతిరిగిన దుండగులు. నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో పోటీకి టీడీపీ సిద్ధం. ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థులకు వైసీపీ బెదిరింపులు. ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ చూద్దాం. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ గజానన్ మాల్యా నిర్మల్ జిల్లా బాసర రైల్వే స్టేషన్ను సందర్శించారు. వేద విద్యార్థుల వేద మంత్రోచ్చరణలతో స్థానిక రైల్వే అధికారులు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. ముథోల్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు రైల్వే స్టేషన్లోని సమస్యలపై వినతి పత్రం అందజేశారు. బాసర పుణ్యక్షేత్రం మీదుగా ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాలని జీఎంను ఎమ్మెల్యే కోరారు. కోవిడ్-19 కారణంగా నిలిచిపోయిన ప్యాసింజర్ రైళ్లను త్వరలో ప్రారంభిస్తామని గజానన్ మాల్యా అన్నారు. బాసర రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. We are conducting the annual inspection of Hyderabad division from Mudkhed to Hyderabad. We started in the morning from Mudkhed. We are stopping at various stations, level crossing gates, minor bridges, major bridges, and other important locations, and also inspecting some of the important stations like Dharmabad. We have come to Basar. Further, we will be stopping at Nizamabad and other stations. And we are also meeting the public representatives. In this inspection, my team from headquarters, consisting of all principal heads of department, they are accompanying me. And from the division, the DRM, Mr. Sharat Chandrayan, and his team, they are also accompanying us. Our principal safety officer is also accompanying. So at various stations we are also checking the working of signaling system, points and crossings, etc. In this route we are also providing train collision avoidance system. This is something very new, and that work is also going on. We have done about 130 kilometers starting from Mudkhed, and it will be extended right up to Dhon, 600 kilometers. The purpose of this is to prevent, if two trains come on the same line, there will not be any collision. So this system involves equipment at station, equipment on the locomotives, and equipment at the level crossings and on the track at different locations. And if the train is overspeeding also, it will apply brakes. If two trains come close by, they will apply brakes. If some signal is bypassed, then also brakes will get applied. So this system is going to be duplicated in all over Indian Railways, and as a trial measure, the task has been given to South Central Railway. So our Hyderabad division has done a good job of sprucing up the stations. In every annual inspection, some improvement is done for the employees, their housing, health center, and surrounding areas. And in the stations, the circulating area, the passenger amenities, and we have also met a number of public IIIT. There is a demand for some stoppages, the reintroduction of some services which were stopped due to COVID, and we are on the job. We will be restoring all the services at the earliest. As you know, we still had the danger of third wave. I hope it will not come, and we will be. ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గ నేత దివంగత మాజీ మంత్రి కీర్తిశేషులు బీబీ మోహన్ రెడ్డి 72వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. కర్నూలు పార్లమెంటు టీడీపీ అధ్యక్షులు సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు, పాణ్యం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గౌరు చరితారెడ్డి కల్లూరు మండలం ఉల్లిందకొండ గ్రామంలోని బీవీ ఘాట్ను సందర్శించారు.
మోహన్ రెడ్డి సమాధిని సందర్శించి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర టీడీపీ ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. చిన్న పిల్లలతో ఎవరు వచ్చిన ఆప్యాయంగా పలకరించడం, గట్టిగా అరుస్తాడు కానీ మన ప్రేమ అంత ప్రేమ ఎవరికి లేదు. చాలా ప్రేమగా చూస్తాడు. ఈ గ్రామం జన్మించింది ఇక్కడ, కానీ ఎమ్మెల్యేలో పోటీ చేసి 5 సార్లు ఎమ్మెల్యే చిన్నపని కాదు. అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా మంత్రి అయినా ఆయన అభిమానం అంతా మునిందకొండ మీద ఉంటుంది. మునిందకొండ బాగుపడాలి, మునిందకొండ గ్రామానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలా, రోడ్లు వేయాలా, ఈ గ్రామం అభివృద్ధి చేయాలని జన్మదినం కాబట్టి ఈ జన్మదినాన్ని మర్చిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు కూడా చిన్న కార్యక్రమం మునిందకొండ ఇక్కడ అందరూ ఎలక్షన్ ఏ ఎలక్షన్కి వచ్చినా ఇక్కడ సర్పంచ్ కానీ ఏది వచ్చినా అన్ని గెలిపించుకున్న వ్యక్తి ఆయన కూడా మీరు కూడా ఆప్యాయత చూపించారు. ఇది కంటిన్యూగా ఆయన కుమారుడు జయనాగేశ్వరరెడ్డి ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూగా చేస్తూ మీకు అందుబాటులో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. మీకు అందరికీ ఒకటే, ఈరోజు ఇక్కడ 12 నియోజకవర్గం ఇది ఔర్జంకం ఉన్నప్పుడు ఆయన అపోచం ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఆప్యాయతగా వచ్చి పలకరించడము, మా పనులు చేసి అడగడం తప్ప ఎక్కడో పుల్లకి మాకు కూడా ప్రభుత్వం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఆయన అడిగేసి ఏ రోజు ఇవ్వలేదు. మేమంతా సంతోషించేవాళ్ళం. అటువంటి ఎమ్మెల్యే అయితే ఆయమ్మకు మంచి పేరు తెచ్చినటువంటి అటువంటి మంచి ఎమ్మెల్యే. ఆయమ్మ వచ్చినప్పుడు ఎన్నో రోడ్లు ఇచ్చారు. అన్ని ఇక్కడ తెలుగుదేశం అనే చూపించకుండా ఇక్కడ అభిమానంతో చంద్రబాబు నాయుడు పనిచేశాడు. కానీ ఇక్కడ అటువంటి వ్యక్తిని పోకపోవడం చాలా చూస్తున్నాం. ఆమె ఎక్కడ ఫ్రాక్చర్ సర్టిఫికేట్ లేదు, లోన్ ఎక్కువ మాట్లాడదు, పని చేసి చూపిస్తుంది. అటువంటి మంచి వ్యక్తిని మనం పోకపోతే ఈ నిజవర్గ దురదృష్టం, ప్రజల దురదృష్టకరం. ఇప్పటికీ అర్థం చేసుకోండి, ఇటువంటి వ్యక్తులు అవసరం మనకు. మంచి పని చేసే వ్యక్తులు ఎక్కడ విశాఖపట్నం జిల్లా చోడవరం చక్కెర కర్మాగారంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఆందోళనకు దిగారు. వారికి బకాయి పడ్డ జీతాలు వెంటనే చెల్లించాలని నిరసన చేపట్టారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ధర్మశ్రీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఎండీ సన్యాసి నాయుడు జోక్యం చేసుకుని బకాయి పడ్డ జీతాలు 3 నెలల్లో చెల్లిస్తామని చెప్పారు. పీఎఫ్ కూడా చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో కార్మికులంతా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ధర్నాలో కార్మిక సంఘం నాయకులు సెక్రటరీ శరగడం రామునాయుడు, జాయింట్ సెక్రటరీ వై శ్రీనివాసరావు, కానిశెట్టి ఈశ్వరరావు కార్మికులు పాల్గొన్నారు. భాగం పంచుకొని ఎట్టి పరిశ్రమ కూడా ఫ్యాక్టరీలో ధర్నా జరగకూడదు, కార్మికులందరికీ జీతాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పిన ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆప్కా ప్రతినిధులతో మాట్లాడి ఎట్టి పరిశ్రమలో కార్మికుల్ని సాటిస్ఫై చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు నాకు ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. ఆప్కా ఎండీతో మాట్లాడాను. 3 నెలల తాలూకా నెట్ శాలరీ మొత్తం ఆప్కా నుంచి డైరెక్ట్గా కార్మికుల అకౌంట్లో నేరుగా అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్పారు. అదే కాకుండా మనకి ఎర్నింగ్స్ పీఎఫ్ కానీ, బ్యాంక్ రికవరీస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్లు కానీ 15 రోజులు టైం అడిగారు మేనేజ్మెంటు. మనకు 5 రోజులు కలిపి 20 రోజులు టైం ఇచ్చాం. 20 రోజుల్లో ఈ 3 నెలల తాలూకా డిడక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆయా బ్యాంకులకు కానీ, లేకపోతే పీఎఫ్ ఆఫీస్కి కానీ, లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్కి కూడా పంపడానికని మేనేజ్మెంట్ తరఫున ఎమ్మెల్యే గారు చనువు తీసుకొని ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎండీ గారు కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేసి ఆప్కా ఎండీలతో అంతా మాట్లాడి మీకు ఏం ఇబ్బంది లేదు, 3 నెలల శాలరీస్ నెట్ శాలరీస్ ఈరోజు రేపట్లో కంపెనీ కార్మికులందరూ 3 నెలల నెట్ శాలరీసు, అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి 2 నెలల శాలరీసు, అదే ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్కి మనం 3 నెలల శాలరీస్తో పాటు వాళ్ళది కూడా 3 నెలల శాలరీస్ ఇవ్వడానికని మేనేజ్మెంట్ తరఫున స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవ కరణం ధర్మశ్రీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎండీ గారు కూడా ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పటివరకు కూడా మనకి ఇచ్చిన మాటని ఎప్పుడు తప్పలేదు. ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూగా అదే భరోసాలో వెళ్తుంది. కాకపోతే మన కష్టాన్ని వెళ్ళబొచ్చాలని 2 నిరసన స్టార్ట్ చేసాం. నిరసనకి కూడా దిగివచ్చి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కార్మికులు జీతాలు ఇవ్వకపోతే షుగర్ లోడింగ్ మొత్తం చేసంతో ఎండీ గారు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన మాట అవి ఇచ్చి అమౌంట్ ఇచ్చి కార్మికులందరూ సాటిస్ఫై చేస్తామని చెప్పి కాబట్టి గౌరవ శాసనసభ్యులు కరణం ధర్మశ్రీ గారికి కార్మికులందరి తరపున కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియపరచుకోండి. అదేవిధంగా మన గౌరవ ఎండీ గారు సన్యాసి నాయుడు గారు కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో కార్మికులందరూ కూడా ఇప్పటివరకు ఏ విధంగా కష్టపడ్డారో రాబోయే రోజుల్లో అదేవిధంగా కష్టపడి, ఎందుకంటే దగ్గర సుమారు ఒక
10-15 రోజులు సుమారు 4 రోజుల దగ్గర వ్యవధిలో మన క్రషింగ్ మళ్ళీ మొదలు పెడతాం కాబట్టి ఎక్కడైనా ఓవర్ అయిన పనులు పెండింగ్లు ఉన్నా సరే నా బంధు అని ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి ఇది మన ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పని దీని భవిష్యత్తులో మనం నిలబెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మన కార్మికులను దీని మీద ఆధారపడి బతుకున్నాం. అదేవిధంగా 23,000 మంది. కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం సుండుపల్లె మండల కేంద్రంలో ఆటో స్టాండ్ వద్ద ఉన్న సిండికేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాత్రిపూట చోరీకి పాల్పడ్డారు. నగదు వచ్చే బాక్స్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఎస్ఐ నర్సింహులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని డాగ్ స్క్వాడ్, ఫింగర్ ప్రింట్ సిబ్బందితో ఆధారాలు సేకరించారు. సీసీ ఫుటేజ్ని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రెడీగా ఉంటారు. అమరావతి రెండో రోజు మహాపాదయాత్ర కొనసాగింది. రాజధాని రైతులు, మహిళలు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు. రాజధాని అమరావతి పరిరక్షణ కోసం ప్రజలు, భూములిచ్చిన రైతులు సాగిస్తున్న ఈ లాంగ్ మార్చ్కి దారి పొడవునా ప్రజలు నిరాజనలు పట్టారు. గుంటూరులోని గోరంట్లలో రెండో రోజు మహాపాదయాత్ర ముగియనుంది. రైతులు తొలి రోజు 14.5 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశారు. ఈ పాదయాత్రకు టీడీపీ పూర్తి మద్దతు తెలిపింది. నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్, ట్రెజరీ ఉన్నాయి. వాటిని కొత్త భవనాలుగా తీర్చిదిద్దాలని అన్నారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఉన్న చోటులోనే కొత్త భవనం నిర్మించాలని చెప్పారు. ప్రభుత్వ భవనాలు ఒకే చోట ఉండడం వల్ల పరిపాలన సులభతరం అవుతుందని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు, సిఐ నాగమల్లేశ్వరరావు, ఎంపీడీఓ మహేష్ బాబు, ఎస్ఐ కాంతికుమార్, పట్టాభి రామిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ ఫెన్సింగ్ ఇదంతా అంత ముందు ఇదంతా ఖాళీ అప్పటిదాకా ఉంది కదా. డిజైన్ కూడా ఉన్నారు. విశాఖపట్నం జిల్లాలో డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఎన్సీబీ, ఐటీడీఏ అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. ఈ సమావేశంలో ఒడిశా, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ అధికారులు పాల్గొన్నారు. సీఎం జగన్ ఆదేశాలతో గంజాయి సరఫరాపై స్పెషల్ టీమ్స్తో తనిఖీలు చేస్తున్నామని గౌతమ్ సవాంగ్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ పరివర్తనలో భాగంగా చాలా మంది రైతులు గంజాయి సాగును స్వయంగా ఆపేస్తున్నారని చెప్పారు. గంజాయి నిర్మూలనలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీని వాడుతున్నామని చెప్పారు.
ఇమ్మీడియట్గా తీసుకుంటాను కదా నాకు చిప్ అనిపించింది. Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and our Andhra Pradesh local police, but also other officials. We also have collector, sub-commissioner, and forest officials, and ITD officials also. So this is the coordination meeting with regards to drugs and other narcotic substances, particularly ganja trafficking, which has been taking place across the country, and the narcotics ganja cultivation in Andhra was which is ongoing since decades, maybe half a century, maybe more than that. There is a need for concerted effort. So, Gata Randu Nera Muna Nera Chi, Honorable Chief Minister, given us directions, particularly to the SCB, Special Enforcement Bureau, and to the police department, that we need to crack down. దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో హీరో గోపీచంద్, డైరెక్టర్ మారుతిలు జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. దోష పూజ నిర్వహించారు. పిఆర్ఓ హరి యాదవ్ వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాటు చేశారు. వారికి వేద పండితులచే ప్రత్యేక ఆశీర్వచనం చేశారు. స్వామి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు ఆలయ అధికారులు అందజేశారు. విశాఖ మన్యం ధారకొండ ఘాట్ రోడ్లో దొంగతనాలు చేస్తున్న ముఠాను ఎట్టకేలకు విశాఖ గ్రామీణ జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద కారు, 3 ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘాట్ రోడ్లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న 4 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. గత నెల 25వ తేదీన మాకు సీలేరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే, గుంటూరు నుంచి ఒక 3 వ్యక్తులు టూరిజం కోసం అని చెప్పి లంసింగ్ వరకు వచ్చి లంసింగ్ నుంచి ధారకొండ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంటే తేదీ 23/10/2021 అర్ధరాత్రి 1 సమయంలో సుమారు 7 మంది వ్యక్తులు, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాళ్ళ కారుని అడ్డగించి వాళ్ళ మీద దాడి చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక కారును, ఒక ల్యాప్టాప్ మరియు 3 సెల్ ఫోన్స్,
బంగారు ఆభరణాలు 2 చైన్లను తీసుకొని ఒరిస్సా వైపు వెళ్ళిపోయారని చెప్పి మాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. దాని మీద మేము సీలేరు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. దర్యాప్తులో భాగంగా శ్రీ ఎస్పీ గారు అయినటువంటి జిల్లా ఎస్పీ గారు అయినటువంటి శ్రీ బి కృష్ణారావు ఐపీఎస్ గారు సూచనల మేరకు చింతపల్లి ఎస్పీ గారు అయిన శ్రీ తుషార్దూడి ఐపీఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో సిసిఎస్ డిఎస్పీ సార్ ఆధ్వర్యంలో కొన్ని టీములను ఏర్పాటు చేసి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో సంచరించడం జరిగింది. అయితే సంచరిస్తున్న సమయం వారి కోసం గాలిస్తున్న సమయంలో మాకు రాబడిన సమాచారం మేరకు ఈరోజు కొంతమంది వ్యక్తులు మరలా దారకొండ దగ్గరికి వచ్చి అఫెన్స్ చేస్తున్నారని చెప్పి సమాచారం మేరకు మేము దారకొండ ఊరుకు వెళ్ళడం జరిగింది పోలీస్ సిబ్బంది మరియు మధ్యవర్తులతో. ఆ సమయంలో 2 వ్యక్తులు కారుతో మరియు బైకులతో వస్తూ మాకు 4 వ్యక్తులు పట్టుబడ్డారు. వాళ్ళ 4 వ్యక్తులు కూడా ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని మల్కాన్గిరి జిల్లా ME79 పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల గ్రామాల్లో వ్యక్తులు. వీళ్ళు కాకుండా ఈ 4 కాకుండా మిగిలిన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. వారిని కూడా త్వరలో పట్టుకుంటాం. అదేవిధంగా ఈ పట్టుబడిన 4 వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి కూడా ఒక కారు మరియు 3 సెల్ ఫోన్లు కూడా స్వాధీనపరుచుకున్నాం. మొన్న 23వ తేదీన ఏదైతే కారు పోయిందో ఆ కారునే మేము ఈరోజు స్వాధీనపరుచుకొని వీళ్ళందరినీ ముద్దాయిల్ని కోర్టుకి రిమాండ్ నిమిత్తం తరలిస్తున్నాం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వీరవాసరంలో 149వ సంవత్సర బేతాల ఏనుగు సంబరంలో అపశృతి జరిగింది. గడ్డితో తయారు చేసిన ఏనుగుకు విద్యుత్ వైర్లు తగలడంతో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. కార్యక్రమం త్వరగా ముగించాలని పోలీసులు తొందర పెట్టడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మిమ్మల్ని చూసాను కోపం ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎవరు మా వాళ్ళు ఏమన్నా ఫాస్ట్ గా తీసుకొచ్చారని కానీ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు టీడీపీ సిద్ధంగా ఉందన్నారు మాజీ మంత్రి చినరాజప్ప. వైసీపీ ప్రభుత్వం డబ్బు పంచి బెదిరింపులు దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతుందని విమర్శించారు. పార్టీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు సరైనవి కావన్నారు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చి 2.5 ఏళ్లైనా అభివృద్ధి చేసి ఓట్లు అడిగే పరిస్థితి లేదన్నారు. పోలీసులు ఎక్సైజ్ అధికారులతో కేసులు పెట్టిస్తామని ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థులను బెదిరించడం దారుణమన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఈ ఎన్నికలు మొన్న జరిగినప్పుడు ఈ కొన్ని కారణాల వల్ల పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఒక కార్పొరేషను 12 మున్సిపాలిటీలు ఎన్నికలు కానీ జడ్పీటీసీ ఎంపీపీ ఎన్నికలు కానీ మిగిలితే ఇవన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి నెల్లూరు పంపడం జరిగింది. మమ్మల్ని అందరినీ లోకల్ కానీ బయట నుంచి కానీ మేము అందరం వచ్చాం. మరి ఈ నెల్లూరు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి సెలక్షన్ కానీ రేపు ఎన్నికల ప్రచారం కానీ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసి దీన్ని ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
దాని ప్రకారం ఈరోజు అభ్యర్థుల విషయాన్ని మేము మాట్లాడటం జరిగింది. అభ్యర్థులను 90% అభ్యర్థులు కూడా ఒక కొలికి రావడం జరిగింది. మిగిలిన కూడా తొందరలో కూడా పూర్తి చేస్తాం. నామినేషన్ 3వ తారీఖు నుంచి 5వ తారీఖు నామినేషన్స్ ఉన్నాయి. మరి 15వ తారీఖున మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఎలక్షన్ అంతా కూడా మరి లోకల్ నాయకత్వం కానీ జిల్లా నాయకత్వం కానీ మేము కానీ ఎలక్షన్ని కూడా నడిపించడం కోసం మేమందరం కూడా కార్యక్రమం తీసుకుని పూర్తిగా గెలిచే విధంగా అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ మున్సిపాలిటీలు తీసుకొచ్చినప్పుడు మున్సిపాలిటీలకి అయితే పూర్తిగా అభివృద్ధి శూన్యమైపోయింది. ఎక్కడా కూడా నిధులు లేక అభివృద్ధి లేక చెత్త పెరిగిపోయి ఏ పనులు జరగక మున్సిపాలిటీలన్నీ కూడా సర్వనాశనం అయిపోయినాయి. చెత్త పన్ను కూడా ఈ ప్రభుత్వం వేసి ప్రజల భారాన్ని పెట్టింది. మంచినీళ్ళు కూడా సరిగ్గా ఇవ్వలేని పరిస్థితి, చెత్తను తీయలేని పరిస్థితి ఈ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నాయి. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి అన్ని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా మున్సిపాలిటీలు ఉండాలని చెప్పి ఆ రోజు చర్యలు తీసుకుంటే ఈరోజు మున్సిపాలిటీని కూడా పాడు చేసే పరిస్థితికి ఈరోజు కనపడ్డది. ఏదేమైనా ప్రజల్లో మార్పు కూడా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రజల మీద భారం మామూలుగా లేదు. ఇవాళ అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది. లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయింది, సంక్షేమంలో కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఈరోజు హెరాస్మెంట్ పెరిగిపోయింది. నాయకులందరూ కూడా రాజన్న సిరిసిల్ల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం ప్రజావేదికను నిర్వహించారు. అవకతవకలపై వాడివేడిగా చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎంపీపీ జనగామ శరత్రావు, జెడ్పీటీసీ గుండం నరసయ్య, రైతు బంధు అధ్యక్షులు కల్వకుంట్ల గోపాలరావు హాజరయ్యారు. గ్రామాల్లో పూర్తిస్థాయి పనులు పలు రికార్డులను జిల్లా అధికారులు పరిశీలించి వాటిని త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. పూర్తి కాని పనులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే వారిపై చర్యలు చేపడతామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని గ్రామాల సర్పంచులు పాల్గొన్నారు. పని జరుగుతున్నప్పుడు ఫోటోస్ ఇచ్చారు సార్, మిగతా ఫోటోస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. 2021 4 నెలల నుంచి మాత్రమే అప్డేషన్ ఉంది, అంతకుముందు ఏం రాలేదు సార్. అప్పుడు అందరు గౌరవ సర్పంచులు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరూ రాలి చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే విషయం, గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కరోనా సమస్య వల్ల ఇది మనం పోయిన సంవత్సరం పెట్టుకోలేకపోయినాం. అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఈ 2 సంవత్సరాల్లోనే కంపోస్ట్ షెడ్లు కానీ శ్మశాన వాటికలు కానీ పోయిన సంవత్సరం గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రకృతి వనాలు కానీ ఈజీఎస్ పనులు ఎక్కువగా జరగడం జరిగింది. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో కరోనా కూడా యావత్ ప్రపంచాన్ని మానవాళిని ఇబ్బంది పెట్టిన సంగతి కూడా మనందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా ఎన్ఆర్జీఎస్ల బిల్స్ కొద్దిగా వెనుక ముందు వచ్చినా కూడా అక్కడ ఉన్న గౌరవ సర్పంచ్ గారు మీద చేసుకొని అన్ని గ్రామాల్లో అధికారుల సహకారంతో క్రిమిటోరియం కానీ కంపోస్ట్ షెడ్ కానీ పల్లె ప్రకృతి చేయడం జరిగింది. ప్లాంటేషన్ కూడా అన్ని గ్రామాల్లో, ఇవాళ ఏ గ్రామానికి పోయినా చెప్తారు సార్, మీ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, ఏ గ్రామానికి పోయినా గ్రామాల్లో ప్లాంటేషన్ కానీ నెంబర్ 1 ఉంది సార్, ఇబ్బంది లేదు. అయినప్పటికీ కూడా చిన్నవి కూడా మీకు ఇందాక చెప్పడం జరిగింది. ఓటీ ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టినా కూడా కొన్నిటికి ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టినా కూడా మీ రూల్స్ ప్రకారం ఏదైతే చేయలేదో అవి రాసుకొచ్చారు సార్, ఇబ్బంది లేదు. కాకుండా మీరు అందులో నిజంగా ఏంది అనేది ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాలు డీవియేట్ కాలే కాబట్టి అందరు కష్టపడి చేసినాం, ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు. వాటిని చిన్న ఏమైనా కూడా చూడాలని మీ ద్వారా మా డిఆర్డీఓ కోరుతున్నాం. ఎక్కడ కూడా పెద్దవి ఉంటే మేమే ఒప్పుకోం సార్. మీరు 2 సంవత్సరాల లోపల తనిఖీ చేయకుండా కూడా మేము ఇక్కడ మా ఎంపీడీఓ గారు కానీ మేము కానీ ఎంత ఈజీఎస్ ఏం జరుగుతున్నాయి, శ్మశాన వాటికలు ఏం జరిగినాయి, కంపోస్ట్ షెడ్ ఎంతవరకు వచ్చింది, దాదాపు అన్ని గ్రామాల్లో అయిపోయినాయి. కంపోస్ట్ కూడా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అవన్నీ కూడా మేము తనిఖీ చేసుకున్నాం. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లేకుండా కూడా సెక్రటరీలే బాగా పనిచేస్తున్నారు అన్ని గ్రామాల్లో. మాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు, వాళ్ళు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తారు. వాళ్ళకి వర్క్ లోడ్ కూడా ఉంది కాబట్టి మేము ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాలు ఉల్లంఘించాలని కోరుకోము. ఉల్లంఘించే అలవాటు లేదు, ఉల్లంఘించాలి. ఎక్కడన్నా చిన్నవి ఉన్నా కూడా వాటిని మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు, తప్పకుండా అక్కడ ఉన్న మా గౌరవ సర్పంచులు కానీ మా సెక్రటరీలు కానీ ఈజీఎస్ సిబ్బంది కానీ ఈజీఎస్ వాళ్ళు కూడా గతంలో మాకు మల్లయ్య గారు ఉంటారు, 1 ఇయర్ నుంచి ఏపీఓ ఆనంద్ కూడా వచ్చారు, కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు. ఈజీఎస్ సిబ్బంది కూడా దాదాపు అన్ని ఊళ్ళో మంచిగా కష్టపడి ఇబ్బంది లేదు సార్. ఏమైనా ఉన్నా కూడా అధికారులుగా మీకు తెలుసు, ఫీల్డ్ మీద వర్క్ జరిగినప్పుడు చిన్నవి ఉన్నా కూడా మేము. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. బాసర రైల్వే స్టేషన్ ను సందర్శించిన గజానన్ మాల్యా, నిలిచిపోయిన రైళ్లను త్వరలో ప్రారంభిస్తామని హామీ.
పోలవరం చక్కెర కర్మాగారంలో కార్మికుల ఆందోళన, బకాయి పడ్డ జీతాలు చెల్లించాలని నిరసన. కడప జిల్లాలో సిండికేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో చోరీ, బాక్స్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో వెనుతిరిగిన దుండగులు. నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో పోటీకి టీడీపీ సిద్ధం, ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థులకు వైసీపీ బెదిరింపులు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే. బులెటిన్ ని సమర్పించిన వారు తెలంగాణలో అతి తక్కువ ధరలలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మిస్తున్న ఏకైక సంస్థ సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333.